я с тобой договорюсь. Мы зайдем вместе, она мне говорит. Шараф, ты можешь меня послушать? Ты можешь меня послушать? Я говорю, я с ней сам разберусь. Я с ней сам разберусь, с ней чеками, то что еще она мне должна 80 тысяч, еще там 126 тысяч она мне должна. Я с ней сам это разберусь. Я говорю, в понедельник, во вторник у тебя будут бабки полностью, я тебе отвечаю, Шараф. Да. Мне супруга снимает с этого СП деньги, она вчера дала запрос, в понедельник, вторник у нее будут бабки. Я ее попросил 200 тысяч снять. Она мне снимает, я тебе отдаю и все, чтобы, блядь, без всяких этих, нахуй, всякой хуеты было. Шараф, я с людьми, Шараф, я вчера с людьми встречался, я тебе говорю. Пускай чек привезут, я денег сразу деньги. Да не отдаст на Шараф. Я тебе отвечаю, она мне... Не отдаст, ты понимаешь? Если не даст, я скажу, ты сучка, ты зачем ты Шараф, ты понимаешь, она чеки и осенью были отданы вместе со всей сметой. Осенью я ей давал. Она говорит, ты мне не давал ничего. Как не давал? У меня Иванова все документы дома, блядь. Одни документы есть, а, блядь, ее нет документов. Осенью все было отдано. Что она нахуй пидорасит? Я вчера целый день с этими чеками, блядь, пробегал, а потом, блядь... Ты чек у тебя есть сейчас? У Ивановой чеки, у Ивановой все чеки, Иванова с ней договор подписывал. Супруга моя подписывала с ней договор. Ну, ты чек собрал вчера? А что, ну, собирал на сколько? На 50 тысяч собирал чеки. А у меня чеков там 120 тысяч должно быть. Щебенка, хуенка, песок, блядь. На песок что, думаешь, чеки давали? Приезжали на щебенку, на песок чеки давали? Сейчас она завтра не будет. Послезавтра Шарафчик, я тебе говорю. Я тебе сам лично отдам деньги и с ней сам разберусь. Я тебе лично сам отдам деньги. В понедельник, край вторник уже. 100%, блядь. Я тебе отвечаю. В понедельник, край вторник будут бабки. А я нахуй с этой сучкой, нахуй я сам с ней разберусь. Пизду, блядь. Я тебе отвечаю, Шараф, в понедельник, во вторник будут бабки. Я говорю, ну что я с чеками приеду с этими? Там это как его... Они давали копии одни. Там ни печати, ни хуяти нет. Он мне нахуй пошел с этим чеком. Серьезно говорю. У него встречался вечер. Не будем, да, в понедельник. Говорит, то, что ты ей дашь, говорит, то, что ты ей дашь, вот сейчас поедем, порешаем, все. То, что ты дашь, чек, это все хуйня. У меня столько нету чеков, там чеков на 100 с лишним тысяч, блядь. Я разбирал только на 50. Она мне ничего это не даст, Шараф. Она сказала, я вам... Шарафчик, ты понимаешь? Я принесу ей, она скажет нахуй, вот я должна 80 тысяч, чеков на 50, и счет от меня скажет, хочешь, блядь. Она не даст ничего, я тебе клянусь. گذرانیدن یک معرکه داشته است. از ما بسیار خواهش کردند و اینجا یک مکتوبم به دستشان آوردن که من با او واخوری کرده میتوانم نمیتوانم. همین مکتوب مرا جوابش گردان. جواب همین مکتوب مرا میگردانی و به من وعده میدهی که در معرکه من اشتراک میکنی یا نمیکنی و دیگر اون مکانی که زندگی میکنه دیگر من نام نمیبرم، زیرا شاید اینجا بعد دوام مکتوب یگان سخنی میبراید تا که همون پیشواهایی که الحال اینجا یاد شده است اونها مثال نرنجند. السلام علیکم کی حاجی میرزا. داملای محترم، من شما را بسیار دوست می‌دارم، لکن یک چیز مرا بسیار ناراحت می‌کند. می‌خواهم شما را در توی خودم بیارم، لکن ملاهای ما را نمی‌مانند. میگویند که اینجا ملا نیست که از کلاب ملا میاری. میگویند که ملای بیار که ایشان زاده باشد تا که در این خانه برکات شود. داملا شما ایشان هستید یا نه؟ من شما را میخواهم. چی کار کنم؟ اگر گویم که حاجی میرزا ایشان هست آیا دروغگو هستم؟ من خودم ایشان نیستم. این سوال نزدیکی من یک هفته پیش در حصار بودم. اونجا هم همین سوال شد که وقتی ما میخواهیم شما را در معرکه خودمان حاضر کنیم پیشواها ما نمیگذارند که شما در معرکه های ما اشتراک کنید. راستی با ما جواب شد که در اونجا گفتیم معرکه ختنه بود. اونجا ما جواب گفتیم، جواب مناسب گفتیم. شاید که آنها خواستند که ما عصبانی شویم، لکن من آدم عصبانی نیستم.
من آدم عصبانی نیستم. من شکر کتاب صبر بسیار خوب خواندگی هستم و صبر برای خودم بسیار پیشه کردگی هستم. هر مشکلاتی که بالا می آید والله که فقط صبر میکنیم. این الله مع الصابرین است. این برادر ما را دوست نمی دارد، بلکه اینا سخن خدا و پیغمبر را دوست می دارد. اینا می خواهند که در مجلس هاشون صحبت های شود که مردم از اونجا فایده گیرند. به این خاطر است پیشواها نمی مانند. لیکن این برادر می گوید من ایشان نیستم. خیلی مادام ایشان نباشی شخصی را بر که ایشان نباشد. ایشان باشی خیلی ایشان ببر. راستی بار اگر منم که ورق زنم تاریخ حیات خود ما یا تاریخ گویم گذشتگان ما نیز از جمله همون سیدزاده ها و ایشان ها هستیم. لیکن والله که تا امروز من همین ایشانی و سیدزادگی را برای خود مایه افتخار قرار ندادم که من فلانی هستم. زیرا که مرا آیت های قرآن و احادیث های رسول اکرم نگذاشت که ما دعوای ایشانی و سیدزادگی کنیم. نگذاشت. این آیت ها پیش راه ما را گرفت و گفت اگر تو دعوای ایشانی و سیدزادگی کنی تو غلط کردگی هستی. به این خاطر من این دعوا نکردم. من صدقه همون ایشانی می شوم که در اصل پیرو آیت قرآن و پیرو احادیث های رسول اکرم باشد. ایشان باشی دعوای سیدزادگی کنی، دعوای گویم که نبیره های پیغمبر کنی، لیکن یک گویم که کینه داشته باشی، حسد داشته باشی، آخی ایشان زادگی و سیدزادگی برای تو هیچ منفعت نمی بخشد. حبیب خدا حسد نداشتند، حبیب خدا کینه نداشتند. حبیب خدا حضرت بلال که از حبشیستان بودن دوستش می داشتند. از حبشیستان بود، عرب نبود. حضرت مولوی رومی میگوید اسود از توحید احمر می شود. این اشاره به حضرت بلال بود. حضرت بلال در رنگ، در صورت هیچ زینت و زیبایی نداشتند، لیکن حبیب خدا بلال گفت فقط از آن تو میدهی، فقط از آن از توست. اسود از توحید احمر می شود. حضرت مولوی میگوید ببین اسود گفته سیاه را میگویند، احمر گفته سرخ میگویند. عرب ها را بسیارتر سرخ پوست میگویند. میگوید انامین اسود، انامین سیاه پوست وقتی توحید برای خود اختیار کرد، وقتی خدا شناس شد، وقتی قرآن شناس و پیغمبر شناس کی شد، ویم احمر شد، ویم عرب شد. اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. و خیش فاروق و خیش حضرت عمر شد، خیش حضرت ابوذر شد، به خاطر که وی توحید داشت، به خاطر که وی قرآن داشت، به خاطر که وی محب الله بود. وقتی او را مشرکای عرب عذاب میکردن به جز کلمه احد از زبانش چیزی نمی برآمد. حبیب خدا نگفت تو از حبشیستان هستی، نگفت تو سیاه‌پوست هستی، تو جدا. حضرت سهیلی از روم بودند. حبیب خدا نگفت تو از روم، تو از ملک عرب نیستی، برای تو جدا اینجا جا نیست برای تو. نگفتن، حبیب خدا جدا نکردن. حضرت سلمان از ایران بودند. حبیب خدا برای خود و یار، برای خود و همصحبت، دوست انتخاب کرد. این بود فعل پیغمبری خدا. مردم جدا نمی کرد، تو کلابی و تو حصاری و تو غرمی. والله که من نمیدانم من کجاگی هستم. من تاجیک هستم، من از تاجیکستان هستم. ما نمیدانیم این چیزا. و همیشه مسئولیتم همین است که باید آن علمی را که خدا به من داده است، اگرچه اندک است، از همین اندک مردم استفاده برند. این از وظیفه من. افسوس